आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज दी ये जिहड़ी महफल है वो असी मरूफ शायर उस्ताद और मुर्शद जनाब उस्ताद तजम्मल कलीम साहब के एजाज़ सैलीब्रेट कर रहे हैं। और इहदा खास मकसद जिहड़ा ये है कि जिन्ने भी साडे इस टाइम रूएर्स ते जिहड़े लोग अच्छा काम कर रहे ने, फन नूं अदब नूं अच्छा तखलीक करके दे रहे ने, असी कोशिश करांगे कि उन्हां लोकां नूं इस एजाज़ जिहड़ा दईए असी। और मैं सब तो पहले सारिਆਂ ਦਾ बहुत शुक्र अदा करदा कि दोस्त आए और उन्होंने साड़ी इज़्ज़त वधाई। सईद असलम भाई, मैं ख़ास तौर पर सईद असलम भाई का शुक्रिया अदा करदा कि वो आए और इसका हिस्सा बने। उस तो बाद इम्तियाज़ कोकब साहब का, उस तो बाद अकरम रेहान साहब का और बाकी सारे नजम फैलोज़ का कि वो आए और इस महफल नूं रौनक बख्शी। तो हुण मैं निज़ामत के जिहड़े फ़राइज़ ने वो नसीर साहब के हवाले कर रहा ताकि वो प्रोग्राम नूं अगे तुरन। जी नसीर साहब। अव्वल हमद सना इलाही जो मालक हर हरदा ते उसदा नाम चितारण वाला हर मैदान न हरदा ते वाह करीम उम्मदा वाली महर शफात करदा जिब्राइल जहे जिस चाकर नबियां दा सर करदा। रब दे पाक नां तो असी अपने अज दे सैशन का आगाज़ करते हैं। मैं वक्त दे एक वड्डे शायर, एक वड्डे बंदे जनाब तजम्मल कलीम होरां नूं जी आयां नूं कहना एक बारी फिर। नजम फैलोज़, अज दा दिन बड़ा भागां वाला दिन है। अज दा सूरज साढ़े वास्ते बहुत अहम लौ लैके आया है। असी हमेशा तो कोशिश की है कि बगैर किसी भी किस्म के जिहड़े ना इनवाइटेड कॉमास तो जिहड़ियां शख्सियात साढ़े लिटरेचर दे विच कोई अहम किरदार अदा कर रही ने जां जिन्हां नूं याद रखना, याद करना, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है। असी उन्हां नूं ही इस मंच ते लैके आईए और साढ़े नज़दीक जिहड़े लोग क्वालीफाई करते हैं असी बगैर किसी भी किस्म के किसी पार्टी का हिस्सा बनिया, किसी भी किस्म के कोई इहो जिहे हीलो हुज्जत दे असी पूरे कद नाल अपने आने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा करना। मैं तजम्मल कलीम होरां दा ज़ाती तौर पर हमेशा तो फैन रहा और मैनू ज़ाती तौर पर कोई मेरे को ऐसे अल्फाज नहीं हैं जिहड़े कि मैं तुहानूं पेश कर सकां। 90 दी दिहाई की गल है, मैं नवा लिटरेचर च नजम साहब पहुँच आया तो गुरमुखी सीखी तो मैं नवा इकबाल कैसर होरां नूं जाना शुरू होया। तो एक दिन मैं उत्थे गया तो उत्थे खालिद रमान अल्लाह बख्शे उन्होंने कहने लगे यार तू गज़लां ते पढ़ना, एक किताब आई है दे फिक्शन हाउस तो मैनूं लगता वो पहली दफ़ा तुहाडा मजमूआ जिहड़ा वो आया सी। मैं वो किताब लै लई उहदे कोलों तो जिस तरह किताबां होंदियां ने मैं घर ले जाके तो रख दी। मैनूं घर एक दोस्त मिलन आया, उन्हें कुछ सफ़े देखे, कहंदा यार मैं किताब पढ़ने लै जाऊँ, लै गया। मैनूं हाले तक नहीं पता सी उस किताब च की लिखिया होया। मैं 2-3 दिन बाद दोबारा इकबाल कैसर होरां नूं मिलन गया तो उत्थे मैं कुछ देर मैनूं बहना पिया। उत्थे ढेर वाले किताबां दा पिया होया सी, कुछ जिहड़ियां एजाजी कापियां सी शायद। मैं उस कोई किताब देखना, वो कुछ गज़लां देखनियां शुरू कीतियां तो मैं उठ के खड़ा हो गया। तो इकबाल साहब आके कहने लगे किधर चलना है? मैं कहा मैं ज़रा एक ज़रूरी काम चलना, मैं अपने दोस्त नूं किताब दे रही थी, मैं वो घरों वापस लैन चलना। रात 12 बजे मैं वो घरों जाके किताब लैके आया। मैनूं पता लगा कि किताब वो किस तरह की गज़ल। बाद फिर एक तवील मुलाकातां दा सिलसिला सी। तजम्मल साहब नूं असी तो ये नहीं कह सकते असी सुनते रहे, असी सीखते रहे और असी गज़ल दे मैं अक्सर तजम्मल साहब तो पहले मैं अक्सर दोस्तों को सवाल करता होंदा सी कि यार पंजाबी दे विच तगज़ुल दा म्यार किस तरह का हो सकता है।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁੱਢ ਬਣਨਾ ਤਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਗਜ਼ਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਤਗਜ਼ਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਮਿਸਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੌ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਇੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਨ ਉਹ ਮੁਤੱਯਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਵਹੀਦ ਰਜ਼ਾ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਢਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮ ਅਸਰ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਐਦ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਫਿਜ਼ਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਖੇਰੇ ਨੇ ਸੁਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਰਤੀਬ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਸੋ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ, ਉਂਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੁਛ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵਰਤਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਰਕਤ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ। अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਬਾਏ ਨੇਮ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ, ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਉਹ ਕਈ ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਾਦ ਨੇ। ਔਰ ਚੂँकि ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 2-3 ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਤੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਵੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਸੇ ਗਰਾਈ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਫੀ ਗੁੱਜਰ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾਣ ਅਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਖਰ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਸਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਲਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਬਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਇਫੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਐਡਿਟ 'ਚ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ।
ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਣਗੇ। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕੋਕੋ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ। ਔਰ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहलों तो मैं नजम फैलोस और जनाब जी नजम साहब का बड़ा ममनून हाँ कि उन्होंने मेरे जैसे तालब इलम नूं भी दावत दी है और मैं उन्होंने इस दावत से बड़ा खुश हाँ। ख़ास तौर पर अज दे जड़े जी वकार मेहमान ने इज़्ज़त महाब जनाब तजम्मल कलीम साहब, असरे हाज़र च मेरे जो तालब इलम समझदा जड़ा पंजाबी जिंदी अपनी माँ बोली पंजाबी है कि पाकिस्तान भर विच और ख़ास तौर पर पंजाब च पंजाबी दे बहुत सारे शौरा ने और माजी करीब च भी रहे ने, लेकिन तजम्मल कलीम होरां दा जिहड़ा अंदाज़ है वो मुनफरिद भी है और जुदा गाना भी है। मैं हर महफिल और मुशायरे और मुख्तलिफ तकारीब कंपेयर नूं एंकर नूं होस्ट नूं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करना कि चूँकि मैं एक तालब इलम हाँ तो मैनू पहले बिठाया जाए। हिफ्ज़े मरातब जड़े ने ये वड्डे लोगों लिए होंदे ने, वड्डे शौरा लिए होंदे ने, ते जड़े अजे हरूफे तजी पढ़ रहे होन उन्होंने पहले ही बैठ के अपनी गल करनी चाहिए है। तजम्मुल कलीम होरां बारे मैं कोई पढ़ के नहीं आया, मैं पिछले 30 तो 35 वरियां तो मैं इन्हों खुद ज़ाती तौर पर जानना, चूँकि मैं दीपालपुर पैदा होया शहर च, ते उतों के जड़े शौरा और उदाबा सन उन्होंने ये हमेशा कहना कि कोई भी महफिल मुशायरा तजम्मुल कलीम तो बगैर जड़ा है वो नामुमकिन भी है तो नामुकम्मल भी है। ते इन्हां दा जिहड़ा शेर कहने का अंदाज़ है शायद मैं उस तरह अपने नाज़रीन और अपने हाज़रीन को कन्वे ना कर सका, लेकिन मैं ये इदराक नाल समझना कि छोटी बैर का शेर होवे या वड्डी बैर का, ते एक एक हरफ और लफ्ज़ जिहड़ा है वो जिवें सफीना रवां दवा होंदा है ना, उस तरह इन्हां दे अल्फाज ते हरूफ रवां दवा ने। और इन्हां दी जिहड़ी शायरी है मैं समझना कि वो दिमाग रोशन कर दी है और बयान नूं और कलाम नूं वसत अता कर दी है। इन्हां दी जिहड़ी शायरी है वो इंसानां च एक बेदारी दी कुवत और उन्हां दी जहानत और फतानत नूं मैं समझना कि जिस तरह चिराग रोशन कर देना दी शायरी कर दी है। ते नबील नजम मैं पंजाबी च उस तरह के जुमले तो नहीं कह सकांगा, तुसीं सारे माशाअल्लाह बड़ी सोहनी पंजाबी बोल रहे हो, कि इन्हां दी शायरी विच आसमान की वसत भी हैगी है ते पहाड़ां की सलाबत भी हैगी है। इन्हां दी शायरी विच फुल्लां दी महक भी हैगी है ते कली दी चटक भी हैगी है। इन्हां दी शायरी विच कुमरी दा नगमा भी हैगा है ते तूती दा लहजा भी हैगा है। इन्हां दी शायरी विच कौसे कज़ा दी मासूमियत भी हैगी है ते सूरज दी तमाज़त भी हैगी है ते इन्हां दी शायरी विच चन्न जही बरूदत भी हैगी है। तजम्मल कलीम दी शायरी विच कहकशां दी कतार भी है ते तारियां दी बहार भी है। तजम्मल कलीम दी शायरी विच सवेर दी ताजगी भी हैगी है ते शाम दी नरंगी भी हैगी है। तजम्मल कलीम दी शायरी विच सैलाब दी सरगर्दानी भी हैगी है
ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਜੁਲਾਨੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਕਾਇਨਾਤ 'ਚ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਦਿਲ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਮਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਰੱਤ ਭਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਜੀਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਕੇ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੱਲ ਵੇਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਦੋ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖ ਖੋਲੀ ਤੇ ਗਮਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ, ਉਤੋਂ ਹੰਡ ਦੇ ਜਿੰਦੜੀ ਨਾਲ ਵੇਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਹਿਜਰ ਦਾ ਸਾਲ ਵਰਗਾ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਸਦ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ। ਮਾੜੇ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਉਹ ਅਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ कि माड़े टिब्बा टोया, मैं 30 साल पहले सुने कि टिब्बा टोया एक बराबर, करिया होया एक बराबर, माड़े घर दा बूहा कादा खुला टोया एक बराबर। ते जद मैं सुनिया नींदर उड़ गई, सुता मोया एक बराबर। ते यार कलीमा जोगी अगे सप गडोया एक बराबर। ते बहुत सारे शेर मैनू अल्लाह की रहमत नाल ते शेर का क्राफ्ट ही है कि बंदियां दी सरिश्त विच शामिल हो जाता है। इन्हां दे शेर बंदियां दे लहू दे विच उतर जाता है। ते अज दे इस मौके ते मैं तजम्मल कलीम उन्हां नूं खराज तहसीन पेश करना। और इन्होंने रातां जाग के और धुप्पां इन्होंने मलिया ने छावां छड़ के ते इन्होंने फिर शेर किया है। और एक एक शेर मोती की तरह और फिर मोतियां की माला परोई इन्होंने। और इस वेले पंजाब धरती का पुत्र है तो मैं समझना कि यह साड़ा फखर ने कि इन्होंने पूरी दुनिया ते जिथे पंजाबी समझी बोली सुनी जाती है उथे उथे तजम्मुल कलीम दा दिलां ते अजहान ते कब्जा है। तो मैं कह सकना कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। तजम्मुल कलीम मेरे वाले वेख के यार कि तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग, लोग क्या सादा हैं सूरज को दिखाते हैं चिराग। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ साहब। तेरी आवाज़ ही दसेगी राह मैनू, बड़ी तूड़ है चावां दे वग अगे, सुजे पैर मजबूरी दे छालियां तो उतों इश्क ने आखिया लग अगे। वाह 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 वाह। सो शेर दी जिस तरह के इम्तियाज़ साहब गल कर रहे सन, शेर दे वड्डे होने दी कई भी दलील है कि वह काबिल शरह नहीं होंदा। ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਪਣੇ ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਅਲਬੱਤਾ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋਸਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, लेकिन सानू मैनू तो हमेशा तो इस तरह जो भी मिले इस तरह लगता है कि असी धुरों ही दोस्त सी, हमेशा तो यार सी। बहुत मुहब्बत करने वाला जी, बहुत खूबसूरत नसरी नज़मा लिखता है। सुहेल कालू नू मेरी गुजारिश है कि वो आन। हाँ जी, मैं की गल करनी है, साढ़े को इन्ना इन्ने जोगे ही नहीं असी उस्ताद दे बारे गल कर सकीए।
ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਦੁਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਕਲੀਮਾ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਲੀਆਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੋਟੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੁਰ ਬੜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਵੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਲੇ 'ਚ ਗਵਾਚੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਧਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜੁਮਲੇ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਰਾਗ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂਰਜਾਨ ਐਸੀ ਸਨ ਵਟਾ ਲਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਣ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਣ ਦੇ ਵਟਾ ਲਓ। ਦੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੱਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਕਸਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਟਾਓਗੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋਗੇ। ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਈਦ ਇੰਝ ਦੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯਾਰ ਮਿਲੇ ਗਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗਾ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਜਨਾਬ ਸੁਹੇਲ ਕਾਲੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਵੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹਾਸਲ, ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅਸਲਮ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਅਸਲਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਔਰ ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਈਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੂਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਇਸ ਤੋਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 98% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅਦਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ 2% ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਦੇਗਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿ ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਸਮਝਣ, ਆਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ, ਖਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਖਾਸ ਸਮਝਣ, ਆਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ, ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਸ਼ੌਕ ਤੋਂ ਅੱਖਰ ਭਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨਾਂ ਵੱਡਾ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀ ਅਸਲਮ ਸ਼ੌਕ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ, ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ। ਜਨਾਬ ਸੈयद ਆਬਦ ਹੁਸੈਨ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਲੈਣ। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों ਨੂੰ।
ਖਾਸ ਕਰ ਤਜੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡੇ ਕਾਮੋ ਕੀ ਆਰਫ ਸ਼ਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਅਵਾਰਡ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਖਸੂਸੀ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਬਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਚੇਚਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝ 'ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬਰਫਾ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ ਤਜੰਮਲ ਖਲੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਜਮ ਫੈਲੋ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਖਸੂਸੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤੀ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਜਮ ਫੈਲੋ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਆਉਂਦਾ ਪਰਸੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਨਜਮ ਫੈਲੋ 'ਤੇ। ਨਜਮ ਫੈਲੋ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਨਜਮ ਫੈਲੋ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਤਜੰਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਲਸ ਕਾਰੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜ਼ਾਹਦ ਜਰਪਾਲਵੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब तो पहले शायरी दे हवाले नाल, क्योंकि मेरी ज़्यादा टाइम जिहड़ा वो परदेस च गुजरिया, तो उत्थे ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਊਦੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਤਜੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਬੜੇ ਕੋਈ ਲਸ਼-ਪਸ਼, ਕੋਈ ਬੜੇ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਜੰਮਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਰ ਅਤੇ ਗਜ਼ਲ ਵੀ ਦੇਖ ਜ਼ਰਾ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿੱਤੀ ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਖਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਸਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਬਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਸਾਰੋਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹੀ ਚੰਦ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਾਦ ਜਰਪਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਔਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਟਿਡ ਬੂਟਿਡ ਮਿਲਦੇ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟਟੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਜੇ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਕਿ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁਹੱਪਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਲਵੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਵੇ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਨਾਬ ਅਹਿਮਦ ਬਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦੇ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਕੱਠ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜੀ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਅਸਲਮ ਸ਼ੌਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਬਦ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਰੂਏ ਰਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਲੀ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾਸਰ ਅਦੀਬ, ਨਬੀਲ ਨਜਮ, ਇਹ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਕ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਚਿਟਕ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਫਲਸਫੇ ਦੀ, ਤਾਰੀਖ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਜੀ ਨਾਮ ਹਮਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਚ ਨੀਚ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਟਕ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੰਝ ਹੀ ਮੰਨਿਆ, ਇੰਝ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਯਾਰਾ ਆਣ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੱਸਾ ਹੀਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਣਾਈਏ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਫਿਕਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੂਬ ਦਰੁਸਤ ਕੀਤਾ, ਫੁੱਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਤੋੜਿਆ ਈ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੰਝ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਭੱਜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਖਿਆਲਾਤ ਤੇ ਵਾੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦਰੁਸਤਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੂੰ, ਗਜ਼ਲ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੇ ਮਨਵਾਇਆ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਪਾਨੀਅਰ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈਜੈਂਡ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਨੀਅਰ ਲੈਜੈਂਡ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮਨਵਾਈ ਹੈ ਗਜ਼ਲ, ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਰਦੂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਰਦੂ ਦੀ ਸਿਨਫ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਗਜ਼ਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ਿਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ, ਤੇ ਉਸ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਚਿਟਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਮੈਂ ਨੱਚਿਆ ਜੱਗ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪਾਰੋਂ, ਸੱਦੋ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਵੇਖੇ। ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾੜ ਤੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਸੂਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਆਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ।
ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੌਤਬਰ ਹਵਾਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ, ਸਾਡਾ ਇਸ਼ਕ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ਼ਕ ਕਮਾਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਖੈਰ ਹੋਵੇ। बहुत शुक्रिया बज़मी साहब, बड़े खूबसूरत ख्यालों का इजहार कर रहे सन। सो नजम फैलोज़ की तकरीब नूं शुरू करन दा एक ढंग हुंदा, एक तरीका हुंदा। असी जिहड़े अपने आगू ने या तुसीं कह लवो चेयरमैन नजम फैलोज़ दे वो एक तरीके नाल महफिल में शुरू करते हैं, लेकिन चूँकि एक सैशन चल रहा है और मैं चाहना वा कि कुछ गल्लां कुछ जुमले अपने तासुरात खालिसतन जिहड़े ने वो तजम्मुल कलीम होरां लई शेयर करन। मेरी गुजारिश है जी नजम होरां नूं कि वो तशरीफ लियान ते अपने विचार सांझे करन। जे सुर्खी चूने कथे वाली नहीं, फेरे थुक मजदूर ने थुकिया होएगा। ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਹੋਈ ਤਜਮਲ ਕਰੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਨਸੀਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਆਏ, ਬੜੇ ਐਸੇ ਮੁਸ਼ਾਇਰੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਹੋ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ਣਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਨੈਣ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੈਨ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਲਾਮਤ। जी तुसीं सुन रहे सी जी नजम होरां नूं। जी नजम ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਮਰਕਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀ जनाब नबील नजम होरां नूं मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ लियान ते विचार सांझे करन। जनाब नबील नजम साहब। बाबा जी इजाजत। दोहां सदियां तीकर जीना, चज दे शेर ते चज दे बंदे। बहुत मेहरबानी। वाह वाह, बहुत जल्दी आए और बहुत पायदार असर छड़ गए। तो मैनू याद आ रहा सी कि अंदर फेर कुड़च ना होवे, गैर दा दसिया सच ना होवे, मौत ते वादा कोई नहीं भुलदा, बंदा असलों खच ना होवे। मैनू ज़ाती तौर पर लगता है जो कुड़च का काफिया ना इत्थों तक पहुँचने लई बड़ा रियाज चाहिए। खाम खा बंदा एक काफिया नहीं बन सकता और इस तरह नहीं बन सकता। मैं एक होर उर्दू के वड्डे शायर, नात वास्ते बहुत कम, उन्होंने नात कायनात वैबसाइट हुण शायद विकीपीडिया की हैसियत रखती है नात के उत्ते। बहुत सरगर्म ने नात वास्ते, बहुत मेहनत करते हैं, जितों ताई इन्हां दी अप्रोच होवे ज़रूर अपड़ते हैं। और मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आन। जनाब खावर सदीकी साहब ने मेरी गुजारिश है कि वो तशरीफ़ ले आन ते अपने विचार साझे करवान। जनाब खावर सदीकी साहब। जिस तरह नसीर होरां ने अर्ज़ की है कि फरमाया है कि मेरा ताल्लुक बुनियादी तौर पर नात दे नाल है, और नातिया शायरी दे विच अगर तुहाडे दोस्तां दी थोड़ी जी इन्फॉर्मेशन होवे तो बड़ी रवायती रोज़े गुंबद मीनार हाज़री दी शायरी रहिंदी है। ਜਦੋਂ मैं नात दाखिल होया तो मेरी ख्वाहिश सी कि नात के मज़ामीन भी बदलन, कुछ जदीद ज़माने दियां गल्लां भी होण इहदे विच, कोई नई शायरी भी आवे। तो उहदे वास्ते मैनूं इक्को ही तरीका सुझिया कि जिहड़े गज़ल दे अच्छे अच्छे शायर ने मैं उन्हां दे नाल राबता करना शुरू किया। तो पंजाबी का मैं पता किया तो मैनूं पता चले जी कि इक्को ही नाम बहुत वड्डा है, वो तजम्मुल कलीम दा है। तो मैं मेरा तो जो कि पंजाबी नाल तो ज़्यादा ताल्लुक भी नहीं सी, मैं किसी दोस्त नूं इस नूं जानदा भी नहीं सी। तो इन्हां नूं फेसबुक के उत्ते मैं ढूंढिया
ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾਤ ਕਹਿਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਤ ਕਹਿਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਨਾਤ ਕਹਿਣ। ਵੀ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਗਨ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਤ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਚਾਨਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਗੈਰ ਮਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਿਆ। ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਾਤ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5 ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਾਤ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਦਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾਤ ਕਹਿਣ ਦੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਮ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਹ ਬੜੇ ख़ਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਔਰ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਤਸਦੀਕ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਾਤ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਨਫਸਿਆਤ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਤਕੱਦੁਸ ਸਮਝਨੇ ਆ ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਤਕੱਦੁਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨਾਮ ਚੂँकि ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਵਕਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ, ਗੈਰ ਮਿਆਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਕਿਆਨਾਪਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸੱਬਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਜਾਂ ਤਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਫਨ ਜਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੀ ਛਲਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਹਾਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਤ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਮੀ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਨਦੀਮ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਨਾਤ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਰੂਫ ਹੈ। ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਸਾਹਿਬ ਚੂँकि ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾਤ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ। ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਨਦੀਮ ਕਾਸਿਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਫੀਜ਼ ਤਾਇਬ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਦੀ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। इतना ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਕੁਛ ਲਮਹੇ, ਕੁਛ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਮਹਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵੱਸਤ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮਹਿਫਲ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਖਾਵਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ। ਜਨਾਬ, ਚूँकि ਅਸੀਂ ਨਜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਤਨਾਵਰ ਦਰਖਤ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੁਦ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਉਹ ਖਟਿਆ ਵਟਿਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਫੈਜ਼ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਨੱਕਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੇਤਕੱਲਫੀ ਨਾਲ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਮਹੀਦ ਲਈ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਜਨਾਬ ਅਕਰਮ ਰਿਹਾਨ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ।
तो बाबा जी तजम्मुल कलीम होरां मुतल्लिक कोई गल करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहे हुसैन फ़कीर साईं दा मैं ना ही सब तू। ते मलक तजम्मुल कलीम साहब दी ज़ात बारे गल करना इंज ही है जिस तरह मेरे जै बंदे वास्ते तो बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह सूरज नूं चिराग दिखाना जी। तो मैं 96 की गल है जदों मैं मलिक साहब के कुछ शेर जिहड़े ने वो सुने दोस्तां दी ज़ुबानी, और मैं हैरान रह गया कि पंजाबी च इंज भी शेर कहे जाते हैं। साढ़े करीब जिहड़े ने वो उर्दू शेर कहने वाले लोग मौजूद सी आसे पासे। तो फिर जदों इन्हां दी शायरी सुनी, इन्हां दा कलाम सुनिया, इन्हां दा अंदाज़े बयान सुनिया, इन्हां नूं शेर कहंदियां सुनिया, तो एक लगन जिहड़ी है वो दिल दे अंदर पैदा हुई कि मलिक साहब नूं, मलिक तजम्मुल कलीम साहब नूं जिहड़े इस अज दे दौर दे पंजाबी गज़ल दे मैं लफज़ जिहड़ा है वो रखांगा नहीं, वो जो लफज़ मेरे जहन के अंदर मैं बोलांगा कि पंजाबी गज़ल दे खुदा ने। मैं जदों इन्हां नूं सुनिया, कंगनपुर के अंदर एक मुशायरा होया जदों ये पहली दफ़ा गालबन 1996-97 की गल है। तो मैं उदों मैनू शेरी शऊर मौजूद नहीं सी मेरे दिमाग के अंदर। मैं शेर पढ़दा तो सा लेकिन मैं शेर कह नहीं सकता सा। फिर मैं इन्हां नूं सुनिया और इन्हां दा अंदाज़ जिहड़ा है वो देखा, इन्हां दा शेर कहन दा ढंग देखा, तो मेरे अंदर लगन पैदा हुई कि मैं उर्दू शेर कभी भी नहीं कवांगा। मैं अगर शेर कवांगा तो पंजाबी शेर कवांगा। फिर एक अरसा मैं झिझकदा रहा कि मैं मलिक तजम्मुल कलीम साहब नूं किस तरह मिल सकना। वो एक दिन आया कि मैं मलिक साहब का नंबर मैनू मिलिया, तो मैं इन्हां नूं कॉल की। मैं क्या मैं उस्ताद मोहतरम मैं तुहानूं मिलना चाहना, ज़ियारत करना चाहना। तो मेरी तो यही सी जिवें पहले दोस्त गल कर रहा सी कि एक बहुत वड्डा जिहड़ा नाम हुंदा है ओहदियां बेशुमार जिहड़ियां ने वो गल्लां कि पता नहीं मिलणगे या नहीं मिलणगे। तो इन्हां क्या बेटा मैं चूनिया होना, तुसी जदों तुहाडा दिल करे चूनिया आ जाओ, मैं हाज़र हाँ। तो मैं वहीद रज़ा नूं नाल लिता। मैं क्या जी मलिक साहब नाल मैं कॉल की। मैं क्या असी दो दोस्त जिहड़ा जी वो तुहानूं मिलना चाहते हैं। वहीद रज़ा नूं मैं नाल लिया तो असी उस्ताद होरां दी खिदमत च पेश होए। उस्ताद होरां नूं अर्ज़ की कि उस्ताद जी अपने जिहड़ा है वो दस्ते शफकत जिहड़ा वो साडे सिर ते रखो, असी पंजाबी शेर कहना चाहते हैं। तो ये मुमकिन ही नहीं कि असी तुहाडी ज़ेरे सरप्रस्ती जिहड़ा है अगर ना आए तो असी शेर कह पावांगे। इन्हां दी मुहब्बत के इन्हां ने अपनी कफालत च सानू लिया और शेर कहन दा ढंग दस्या, शेर कहन दा वल दस्या कि शेर जिहड़ा शेर जमाने का शेर है, जिहड़ा जमाने के अंदर शेर जिहड़ा सर्वाइव करता है वो है शेर है। तो इन्हां दी मुहब्बत नाल फिर शेर कह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी दी। मलिक तजम्मुल कलीम साहब जिहड़े ने इन्हां दी शख्सियत ते गल करना मेरे वास्ते बिल्कुल भी गल नहीं है। मैं इन्हां दी शख्सियत ते गल नहीं करांगा, मैं इन्हां दी मुहब्बत ते गल करांगा कि ये हमेशा हर खासो आम नाल मुहब्बत नाल पेश आए ने। जिथे भी दोस्तां ने इन्हां नूं ज़हमत दित्ती है उत्थे गए ने, जिथे इन्हां दी ज़रूरत महसूस हुई है कि मैनू इत्थे जाना चाहिए ये उत्थे शफकत करन गए ने। तो जिस तरह नबील नजम ने एक ही शेर पढ़िया है कि दोहां सदियां तिकर जीना चज दे शेर ते चज दे बंदे। असी अज दे दौर विच इन्हां दे दौर विच जिंदा वां, साह लै रहे हैं। ये साडे वास्ते बैसे बरकत है, सानू सहूलत फराम करते हैं शेर कहन दी कि असी इन्हां नूं अपना आइडियल मान के असी शेर कह रहे हैं। सो यह 100 साल जिहड़ा है गज़ल नूं अगे जिहड़ा है 100 साल जिहड़ा इन्हां ने पहुँचा दिता है। और इस तो बाद जिहड़ा है अगला जिहड़ा 100 साल है फिर वो ऐदे तजम्मल जिहड़ा है वो गिनिया जाएगा। सो मलिक तजम्मुल कलीम साहब की ज़ात ते मेरे वर्गे जिहड़ा है वो कामिल आदमी जिहड़ा गल नहीं कर सकता। इन्हां दा फन मेरे शऊर तो वड्डा है, इन्हां दा शेर मेरे शऊर तो वड्डा है। लेकिन एक गल है कि इन्हां ने आम लुकाई दी गल जिहड़ी है वो शेरी सिनफ च कीती है।
ਆਮ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਮੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗਮੇ ਦੌਰਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੋਵਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਲਾਵੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਵਮਾ ਲੈਣਾ ਇਲਲ ਬਲਾਗ। बहुत शुक्रिया। अकरम रेहान हरी गल कर रहे सन अपने उस्ताद मोहतरम तजम्मुल कलीम होरां दे फन ते। जिन्हां ने भी यह शेर माणिया ना, दोहां सदियां तीकर जीना, चज दे शेर ते चज दे बंदे, उन्हां नूं ही मुबारक होए कि यह शेर कोई चज दा बंदा ही मान सकदा है। मैं वाकई एक चज दा बंदा, एक बहुत खूबसूरत इंसान, जिन्नी दफ़ा भी मैं मिलिया उन्होंने इंज लगा मैं अपने आप को ही मिल रहा वा। वहीद रज़ा उन्होंने मेरी गुजारिश है कि वह तशरीफ़ ले आन ते उस्ताद मोहतरम वास्ते कोई विचार सांझे करन। जनाब वहीद रज़ा साहब। जिस तरह अकरम रेहान साहब ने फरमा दिता कि मुर्शद पंजाबी गज़ल दे खुदा ने, सो मेरा ख्याल है गल ख़त्म हो गई। मैं मुर्शद दे चंद शेर मतलब है दोस्तां दी नज़र फरमा कि जीवन दी एक गोट दे पिछे जीवन दी जीवन दी एक गोट दे पिछे 100 चीलां ने बोट दे पिछे। जीवन दी एक गोट दे पिछे 100 चीलां ने बोट दे पिछे, ऐबां वांग लुकाई फिरना, ऐबां वांग लुकाई फिरना, भुखे ढिड नूं कोट दे पिछे, ऐबां वांग लुकाई फिरना, भुखे ढिड नूं कोट दे पिछे, खुशियां मैथों आसे पासे, खुशियां मैथों आसे पासे, नोट दे अगे नोट दे पिछे, खुशियां मैथों आसे पासे, नोट दे अगे नोट दे पिछे, वेखो दोज़ख भोग रहा है, वेखो दोज़ख भोग रहा है, सोना रत्ती खोट दे पिछे। जी सॉरी, जिस दिन ना मजदूरी लभे बूहे वल्लों घर नहीं जाता, और शेर है कि सिर सावां दी पंड नहीं होंदी, मुर्दा एवें तर नहीं जाता। मैनूं लगदा है ये जेड़े दोस्तां ने पढ़े ने, जेड़े वहीद भाई ने भी पढ़े ने हुण शेर, ये शेर बराए रास्त पंजाबी गज़ल दे विच इजाफा है। इन्हां शेरां नाल नापिया जा सकदा है कि पंजाबी गज़ल ने कितना पैंडा कीता है। मैं अपने अगले दोस्त नूं बुला रहा, बहुत खूबसूरत आवाज़ दे मालिक ने, बहुत लोग उन्हां दे फैन ने, बहुत थोड़े अरसे दे विच उन्हां ने बहुत इज्जत कमाई। मेरी गुजारिश जनाब सईद असलम होरां नूं को तशरीफ़ ले आन ते अपने विचार सांझे करो। तमाम दोस्तों पता ही इत्थे जिन्ने आए ने कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट हाँ, तो शायर नहीं, कोई शेर भी मैं नहीं खुद गया ना लिखिया है। मैं शायरां दी शेर जिहड़े ने गज़लां नज़मां फड़दा तो रिकॉर्ड करदा तो अपलोड करदा फेसबुक ते या सोशल मीडिया यूट्यूब ते पंजाबी काफ़ी अल्लाह इज़्ज़त दित्ती है, काफ़ी बंदे जानते हैं। तो पंजाबी दे विच तकरीबन पाकिस्तान दे विच जितने भी नवे बंदे लिख रहे हैं या जेड़े मौजूद ने जिंदा हयात ने वो लिख रहे हैं, उन्होंने सारे मैं कलाम तकरीबन पढ़िया। तो कोई वड्डा शायर है, कोई छोटा है या जी भी, इनकी पहचान इस तो कि किसी शायर दी मैं 2 गज़लां पढ़ियां ने, किसी दियां 3 पढ़ियां ने, किसी दियां मैक्सिमम 5 पढ़ लियां ने। लेकिन तजम्मुल कलीम साहब मेरे इतने फेवरेट ते इतने पसंदीदा ने, तकरीबन मैं इन्हां दियां 50 दे अराउंड बोर्ड गज़लां पढ़ चुकिया।
2 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਗਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਈਦ ਅਸਲਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਚਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਸਈਦ ਅਸਲਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਨਸੈਪਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਆਖਣਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਤੇ ਫੇਵਰੇਟ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਮੇਰਾ ਲਗਾਓ ਸੀ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਜ਼ਮ ਅਦਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਜ਼ਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ, ਉਸ ਮੈंने ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਨੱਸਿਆ ਭਜਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈंने इतनी पहचान इतनी इज्जत देनी है। मैं पहली बार ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੜਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕੜਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤੇ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਬੰਦਾ ਅਸਲੋਂ ਖੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ YouTube ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਲਗਾਓ ਵੀ ਸਿਰਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਇਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਊਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹਦੂਦ ਕਿਤਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿਤਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਕਿਤਨਾ। ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਰਦੂ ਦੇ ਇੰਤਹਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਜਦੀਦ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਤਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹਰ ਸ਼ਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਸਰਕਲ ਦਾਇਰਾ ਰਹਿਤਲ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਰਵਾਇਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਸਰਕਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੁਦਾ ਤੇ ਦੀਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰਫ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਰੋਮਾਂਸ ਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪੋਇਟਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਵਾਹਿਦ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਤਨੇ ਮੁਤਾਲਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 5-7 ਰੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਦੂਸਰਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮੈਚ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਿਆਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੰਦਾਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਬਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੇ ਗੱਜਦੇ ਬੰਦੇ, ਵਸਣ ਕਿਸ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਸੁਣ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਗੱਜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਥੀਮ ਬਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ। दूसरे शेर सुने, रोमांस चेक कर लो, या एक महबूब नाल कितना मोहब्बत या कितना खूबसूरत है कि तू जे पल्लू कीता हुंदा, तू जे पल्लू कीता हुंदा कंधा विच ना वजदे बंदे। नवा ख्याल आ गया। अगे तीसरा खुदा ना मुखातब, रब्बा तेनू थोड़े कादी तेथों भी नहीं रजदे बंदे। शिकवा, क्या मजे की गल, रब्बा तेनू थोड़े कादी तेथों भी नहीं रजदे बंदे। ते इस तो अगला शेर के दुआ सदी, इन्हें तो पहले एक शेर के कसम मंजिल, मोटिवेशनल, टोटल मोटिवेशनल, सारे कसम अली शाह साइड पर रख दो, सारा कोई साइड पर रख दो, सारी मोटिवेशन साइड पर रख दो। एक लफ्ज एक शेर दे विच कितनी बड़ी मोटिवेशन है कि कसम मंजिल मिल जानी सी, कसम मंजिल मिल जानी सी, एक पासे जे भजदे बंदे, कसम मंजिल मिल जानी सी, एक पासे जे भजदे बंदे। तीजी आखिरी शेर नवी गल है कि दूआं सदियां तीकर जीना, चज दे शेर ते चज दे बंदे। मतलब हर रंग तो नज़र आएगा, हर अंदाज नज़र आएगा। ये सिर्फ तजम्मल कलीम साहब को मिलेगा। और इन्होंने बहुत सारिया गज़लां जिहड़ियां मैनूं बड़ियां पसंद ने। सुक्की गिल्ली, गिल्ली सुक्की होवेगी, सुक्की गिल्ली, गिल्ली सुक्की होवेगी। हुण ये बोली उक्की मुक्की होवेगी। जे ये सुरखी चूने कत्थे वाली नहीं,
फिर ये थुक मजदूर ने थुकी होगी। तजम्मुल कलीम साहब एक जगह तो कहते हैं कि सावां विच शरीक नहीं लगती, मौत दी नीयत ठीक नहीं लगती, मैं चुप्पां तो डरिया फिरना, तेनू चीख भी चीख नहीं लगती। ओए किस मिट्टी दा बनया तू, किस मिट्टी दा बनया तू, तेनू पीक भी पीक नहीं लगती। तजम्मुल कलीम साहब और बड़े खूबसूरत शेर ने नसीर साहब चूँकि कहा कि तुसी थोड़ा टाइम लिया तो आखिरी एक दो शेर सुनावांगा तो फिर इजाजत चाहांगा। अब्बास ताबे साहब का वेलकम करते हैं। अब्बास ताबे साहब साढ़े उर्दू के बड़े नामवर शायर एक जी, वेलकम अब्बास ताबे साहब। ठीक जी, अब्बास ताबे साहब के लिए एक दफ़ा क्लैपिंग कर दें। खुश आमदीद कहते हैं आपको सर, आपका उर्दू में वेलकम भी कर दिया है और पंजाबी पहले ही कर देता है। ठीक है, तो लास्ट एक दो शेर तजम्मुल कलीम साहब ने सुनावा दे ते मेरा तो एक किस्म का ख्वाब सी, मतलब बड़ा एक कि मिलना चाहता इन्हों नाल। तो पहले तो इन्होंने गल शल भी हुई सी कॉल पर भी, वैसे भी मुलाकात पहली है जी। नजम साहब का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने मुलाकात करवाई है, कैसा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। एक शेर इनका बड़ा बड़ा पसंद है, कहते हैं कि जीवन रुख नूं हथी टक्के ना मारो, जीवन रुख नूं हथी टक्के ना मारो, साह दे दाने चब्बो फक्के ना मारो। तो बाल खिडौने वेंदा तो की होया, आपे टुर जाएगा, धक्के ना मारो। तो आखिर तो इजाजत इस महफिल तो बाद जमल कलीम साहब ने एक बारी गले लावांगे, एक बारी मिलांगे कि जिंदगी का कोई पता नहीं, कोई मुलाकात शायद कितनी मुश्किल होंगी जे हालात चल रहे हैं कोविड की वजह तो भी। तो वो जो गले लगाने ना उन्हें अब्बास ताबे साहब का शेर याद आ गया, तो मैं क्या सुना दें। इन्होंने बड़ा प्यारा शेर कहते हैं कि इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं, इसीलिए तो किसी को बताने वाला नहीं कि तेरा मेरा ताल्लुक जमाने वाला नहीं, मैं इसलिए तुझे बाहों में भरना चाहता हूं, मुझे पता है तू लाहौर आने वाला नहीं। जी बहुत शुक्रिया। जी मुरली चौहान उन्होंने गुजारिश है कि तशरीफ ले आते अपने अपने विचार साझे करन तजम्मुल कलीम होने के बारे। सब तो पहले तो मैं नजम फैलो के बारे गल करांगा जिहड़े असी बैठे हैं कि असी अक्सर ट्रकों के पिछे लिखा वेख्या हुंदा कि तेरी याद आई तेरे जाने के बाद, पर नजम फैलो ने अपने मंशूर चो फिक्रा ही कट दिता। उन्होंने कहा जी वो की याद है तो की इज्जत है जिहड़ी मरण तो बाद दिती जाए, क्यों ना असी उस बंदे नूं बहा के उन्होंने ते खराजे अकीदत पेश किया जाए, तहसीन उन्होंने की जाए। तो इस वास्ते नजम फैलो नूं मुबारकबाद, धन भाग साडे जी कि असी इन्हां दे दौर च जिंदा हैं जी, सिख रहे हैं इन्हां कोलों ते असी बच्चे हैं इन्हां दे। थोड़ा जिहा मैं लेट आया, वो पता नहीं की गल्लां हो रही। मैं तजम्मुल कलीम साहब नूं मतलब पिछले मेरी उम्र इन्नी की है शायरी दी 12-13 साल, उदों तो ही मैं वेख रहा, तो उदों ही इन्हां दा मतलब ना माशाअल्लाह ये उफक ते सन उदों ही। इन्हां तो पहले जिहड़ी गज़ल जो ट्रांसफ़र हो रही है फारस चों, तो वो दीवान कुश्ता साहब तो वो मतलब डॉक्टर फ़कीर अहमद फ़कीर साहब उन्होंने शुरू कीतियां। उस तो बाद थोड़ा जिहा कोई ट्रेंड चेंज किया, जड़ा कोई अवामी रंग दिता फजल गुजराती साहब ने, लेकिन उहदे विच फारसी बहुत ज़्यादा सी। सारा इस तरह लग रहा सी कि जिवें किसी लखनऊ के शायर की उर्दू नूं ना पंजाबी करता उन्होंने, तशबीहां तरकीबां सारा कुछ उस तरह ही लगता सी। यकूब अनवर साहब ने थोड़ा जिहा कुछ कोशिश की सी रैतल और कल्चर दे विच आउण दी, लेकिन उस तो बाद फिर एक पंजाबी दे विच एक नाम उठदा जी कि जड़ा सैल्फ मेड किस्म का मतलब इंसान है और उन्हें जिद्दत दी। मैं मतलब तजम्मुल कलीम साहब नूं ट्रेंड सैटर का नाम दिना गज़ल के बारे
और ये हकीकत है, ये इन्हां दी गैर मौजूदगी च लोग भी इस चीज़ को मानते हैं। वो लहदा गल है कि इन्हां नूं कापी करके अपने आप नूं उस्ताद को आने वाले इन्हां नूं भावें कहन कुछ नहीं, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन सानू पता कि पूरे रंग का रंग चुरा के लोगों ने उन्होंने पब्लिसिटी ले ली। इन्हां ने छोटी बहर नूं इतनी खूबसूरत तरीके नाल और काफिया रदीफ का इस्तेमाल करके अवामी रंग दे दिता कि लोग सुनन लग पे। उस तो पहले पंजाबी गज़ल नूं सुनिया नहीं सी जाता, पढ़िया जाता सी, पढ़ लेंदे सन किताबां च, लेकिन इन्हां नूं एक क्रेडिट हासिल है और सानू फख्र है कि असीं इन्हां दे बच्चे हैं और इन्हां दे ना शफकत हैं कि इन्हां ने, मैं अपनी अखीं 1,500 का मजमा जिवें सप सुंघिया नहीं तो जमल साहब की गज़ल सुनने लिए बैठे। और यही ट्रेंड है कि इन्हों मतलब गज़ल नूं अवामी रंग दे के और उन्होंने अपना म्यार भी कायम रखा अपने, और अल्लाह ताला ने मतलब ना इन्हों बहुत नवाजिया। ये पिछे इन्हों की बहुत मेहनत है। साड़ी दुआ कि अल्लाह ताला इन्हों अजकल कोई तबीयत थोड़ी जी माड़ी जी रहिंदी है, साड़ी सारियां दी दुआ कि अल्लाह ताला इन्हों सेहत सलामती दवे, ये गज़लां लिखते रहन तो साडे लई सबक तैयार होंदे रहन, क्योंकि असीं भी पंजाबी लिखना। और अजकल के दौर च जिमें एक दौर है एस मेहदी हसन खान साहब का, वो बारे च कहा जाता है कि जेड़ा गज़ल गा रहा ना, जे वो कहे मैं मेहदी हसन ते गुलाम अली नूं टच नहीं कर रहा तो वो गज़ल नहीं गा रहा। और मैं समझदा कि इस टाइम अगर कोई पंजाबी च गज़ल लिख रहा है तो जे इन्ना तो मुतासर नहीं, मैं समझांगा नहीं वो झूठ बोलता, क्योंकि इन्होंने एक म्यार कायम कर दिता और अल्लाह ताला इन्होंने सेहत सलामती दवे जी, तो साढ़े वास्ते भी दुआ करते रहना जी। सर लव यू सर। जनाब महफिल ते बहुत क्लाइमैक्स दी घड़ियाँ, बहुत खूबसूरत वक्त, खूबसूरत लम्हात असी मान रहे हैं। साढ़े बहुत सीनियर शायर और बल्कि मैं कहांगा कि इस अहद दे 2 वड्डे नाम नजम फैलोज़ की छत थले इकट्ठे हो गए। असी बहुत जी आयां नूं कहने आ, बहुत शफीक ने बड़ी मुहब्बत करते ने, बहुत दरवेश ने। सोना की शायरी दे विच भी परिंदियां दी, दरख्तां दी, दरवेश दी अलामत जिहड़ी है वो बिल्कुल एक नवे रूप नाल और नवे रंग नाल नज़र आती है। मेरी गुजारिश है जनाब अब्बास ताबश होरां नूं के कुछ ना कुछ अल्फाज हो तजम्मुल कलीम होरां दे मुतल्लिक ज़रूर कहन। मैं गुजारिश करना जनाब अब्बास ताबश होरां नूं, बेशक इत्थे बैठे रहो जनाब अब्बास ताबश साहब वास्ते बहुत सारियां तालियां। बहुत शुक्रिया। सब तो पहले मैं जी ए नजम दा और नजम फैलोज़ दा मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि इस तारीखी महफिल का मैनू हिस्सा बनाया। दूसरा मैं माजरत चाहना, मैनू नहीं सी अंदाज़ा कि साढ़े इलाके च इतवार वाले दिन लाइट नहीं होंदी। तुसी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो मैनू खबर मिली कि तजम्मुल कलीम साहब तशरीफ़ ले आए ने, तो मैं वाकई परिंदे की तरह तड़प रहा सी और दुआ मंग रहा सी कि बिजली आवे तो मैं जल्दी पहुँचा उत्थे। फिर मैं जी ए नजम नूं कॉल की, मैं कि यार महफिल चल रही है तो मैं हाज़िर हो जावां। बहुत ज़माना हो गया तजम्मुल कलीम साहब नाल मुलाकात नूं। पिछे जे मैं सुनिया सी कि कुछ अलील ने और अल्लाह पाक उन्होंने सेहत और सलामती नाल रखे और अज अच्छे और सेहतमंद मैनू महसूस हो रहे हैं। नजम फैलोज़ वाले मैनू नजम फैलोज़ का हिस्सा तो नहीं समझते, ये हमेशा ये नहीं है, हमेशा
जी ए नजम साहब मैनू दसदे ने हिंसे के इन्ने नजम फैलोज हो गए ने, वो मेरे मिलन तो पहले भी उन्ने सन ते मिलन तो बाद भी। उतों मैं अंदाज़ा लाया कि मैनू उन्होंने विच शामिल नहीं किया। बहरहाल मैं अपने आप को शामिल समझदा। जी ए नजम बहुत प्यारा भाई है, अच्छा शायर है और जिन्ना मुतहरिक है, मैं देख के बड़ा खुश होना। और सब तो वड्डी गल है कि सीनियर्स का जिस तरह एहतराम करता है, ये अज के ज़माने दे चीज़ जड़ी है ना ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह नसीर साहब का जिक्र करता है, अकरम रेहान का, इम्तियाज़ साहब का और जितने भी सीनियर्स ने, सब का बड़ी मुहब्बत नाल जिक्र करता है। और एक कबीला जड़ा है नजम फैलोज के नाम ते जिस तरह उन्हें बनाया है, उसकी मुहब्बत खिंच लियांदी है। उन्हें सईद असलम जैसा वायरल आदमी इत्थे कित्थे पहुँच सकता है। ठीक है ना। ते नहीं माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा ज़रूर गल है कि तजम्मुल कलीम साहब की शायरी जड़ी है वह मैं बहुत अरसे तो फैन हैगा। किसी का फैन होना जड़ा है बड़ा आसान होंदा है। ये शायर ते डिपेंड करता है कि वो लोगों को कितनी देर तक अपना फैन रख सकता है। ठीक है। तजम्मुल कलीम एक ऐसा नाम है शायरी का कि इन्हां दी शायरी दे विच एक नवी गल, नवी सोच, नवा लहजा इन्हां ने न सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया बल्कि उन्होंने अरूज ते लैके गया और लैके जा रहे हैं। अगर साढ़े दोस्त नाराज़ ना हो, कई लोग मैनू शायरी सुनाते हैं, मैं कहना यार ये तजम्मुल कलीम की बाकियात मैनू ना सुनाओ। देखो देखो वड्डा काम जड़ा हुंदा ना, वड्डा काम जड़ा हुंदा है उहदी कापी नहीं हो सकती। वड्डे काम की कापी जिहड़ी है वो नहीं हो सकती, लेकिन लोग कोशिश करते हैं। दुनिया दे विच कापी करन दे हवाले नाल चाइना बड़ा मशहूर है, लेकिन गल ये कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिन्हां दी कापी नहीं हो सकती। अदब दे विच भी यही है कि वड्डे आदमी दी जब भी कोई कापी करन दी कोशिश करता है, ओदी एक ऑफशूट बन के रह जाता है, ओदी एक नकाली बन के रह जाता है। इकबाल दे दौर दे विच बड़े शायर सन जिन्होंने कोशिश की थी असी भी इकबाल बन जाइए, अज उन्हां दा नाम भी कोई नहीं है। ठीक है ना। एक शेर इकबाल दे स्टाइल दे विच मशहूर हो गया कि तुंदी ये बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इहदे ते बहस हो रही सी किते, नाई दी दुकान ते दो लोग लड़ रहे सन, एक कहंदा सी इकबाल दा शेर है, दूसरा कहंदा सी बैरिस्टर सादिक दा शेर है। और नाई ने कहा यार मैं तुहानूं दसना ये इकबाल दा शेर नहीं हो सकता, क्योंकि इकबाल दा उकाब इन्ना घबराया नहीं हुंदा। ठीक है ना। तो गल ये कि जेड़ा लहजा तजम्मुल कलीम ने बनाया एक मुसलसल रियाजत नाल, एक मुसलसल मेहनत नाल, वो लहजा बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। और कई लोग उन्होंने कापी करते भी हैं और शुरू मनते हैं, बाद उन्होंने मैं इनकार करते भी देखे है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पैंदा। वड्डा आदमी हुंदा है, असल चीज़ ही होंदी है। अच्छा मैनू एक दो बारी लोगों ने कहा यार तू पंजाबी शायरी क्यों नहीं करता। मैं कहा या तो मैं तजम्मुल कलीम जिन्नी शायरी कर सकां तो करा ना। मैं जदों मैं नहीं कर सकता तो सानू अल्लाह ने तजम्मुल कलीम दिता है, तो असी क्यों ना उहदे अल्लाह दे शुक्रगुजार होइए और तजम्मुल कलीम दा खुल के एतराफ़ करिए कि साडे अहद दे विच पंजाबी ज़बान दा एक वड्डा शायर है। और वड्डा शायर वो किस तरह है, देखो मैं उर्दू लिखना, लेकिन मैनू ये तो पता है ना कि छोटी बहर लिखना कितना मुश्किल काम है। छोटी बहर नू हथ हर बंदा नहीं पाता। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ 3-4 लफ्ज़ होंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤ ਲਫ਼ਜ਼ੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਖਸੂਸ ਹੈ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ व ताला ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ। ਰਾਤ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਬਰਫਾ ਐਟ ਤੰਦੂਰ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਜਮ ਫੈਲੋਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਇਤਰਾਫ ਫਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਜਮੁਲ ਕਰੀਮ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ, ਆਪਣੇ ਵਾਕਿਆਤ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਉਸ ਟਰਾਂਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਆਪਣੇ ਨਸ਼ੇਬੋ ਫਰਾਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤਜਮੁਲ ਕਲੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिंदगी कमी दी धी वर्गी मिली। नसीर भाई ने ये कहा कि जिंदगी के बारे कुछ दसा। दूसरी जमात में सां, जिस वेले बाप फौत हो गया, मैनू 9 साल की उम्र दे विच जवान होना पिया। बस वो जवानी मैनू रास आ गई। बॉयज़ हाई स्कूल चूनिया दे विच पढ़े। मेरे बच्चे एक दिन मैनू पूछ रहे थे भी तुसी किन्ना पढ़े हो, तुसी अपनी क्वालिफिकेशन कदी नहीं दसी। मैं कहा काका इत्थे तो 12-14 ही पढ़िया, उन्हें किन्नियां पढ़ा के कल्लिया मैनू कोई पता नहीं। जी जनाब, ये किवें वाली गल ते जी फैमिली सी। मेरे चाचा जी भी शायर सन, वड्डे भाई भी शायर सन, मेरे दादा जी भी शायर सन, ते मेरे 4 चफेरे शायरी खिलरी होंदी सी। लेकिन अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब ने मैंने एक गल कही थी, बेटा ये शायरी का काम रियाजत का काम है, ना अहल का तो हाथ लगाना हराम है। हाँ जी, वो जी मैं एक दो दफ़ा अखबार पढ़ बैठा मुनीर नियाज़ी साहब का, अल्लाह उन्होंने दर्जे बुलंद करे, मैनू उम्मीद कोई नहीं। तो उन्होंने इंटरव्यू सी,
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੀਦ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਖਾ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਲੇਗਾ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਬਈ ਤੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਈ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਚੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਸੋਚਦੀ ਬੁਲਬੁਲ ਚੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ, ਗੂੰਗੇ ਹਰਫਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਵਕਤ ਕੜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਿਆ, ਵਕਤ ਕੜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਛੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਵਕਤ ਕੜਾਏ ਸਭ ਨੂੰ ਤਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਕੱਲੀ ਛੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਗਰਜ਼ ਬੁੜੇ ਸਨ ਕੰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਗਰਜ਼ ਬੁੜੇ ਸਨ ਕੰਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਫਰਿਆਦਾਂ ਦੀ ਜੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਾਫੀਆ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਫੀਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਦਿਲ ਫੁੱਟੀ ਤੇ ਰੀਝਾਂ ਪਾਂਬੜ, ਸੜਦੀ ਨਾ ਤੇ ਰੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਜਿਹਾ ਸੀ ਸਫ਼ਰ ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਆਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਹੀ ਕਵਾਂਗਾ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ। ਨੀਵੀਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਸ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਖਾਸੀ। ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਮਸਵਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ 96 ਦੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਲੇ ਮੋਹਸਨ ਰਫੀ ਜਵਾਦ ਕੋਲ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ। ਲਾਲੇ ਦੀ ਵਾਹ ਮੁਦੱਬਰ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਿਆ ਸੁਣਾ ਕੁਝ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਗਜ਼ਲ ਹੋਰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਲੇ ਦੀ ਫਹਿਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਾਕਾ ਇੰਝ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਉੱਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਘੱਟ 50 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਆਇੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰੀ। जी जी मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि मेरे तो सारे ही चंगे ने। सारे मेरे तो चंगे ने। हाँ जी अल्लाह दर्जे बुलंद फरमावे। जावी बहुत अच्छा शायर सी, बहुत अच्छा आदमी सी। अल्लाह पाक। तो जमल साहब ये दसो गज़ल जिहड़ी है जी एक नशिस्त लिख लेंदे हो या
ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਰਾ ਤਖਲੀਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਕੰਮਲ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸਰਾ ਆਉਣ 'ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਓਨਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਨੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਤਿਆਰ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ। ਸੈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਹਿਰੇ ਸਿੱਟਦਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਛਪਵਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਸ਼ੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਉਰਦੂ ਗਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਾ ਕਰ ਪਵਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਪੜ। ਉਹ ਮਿਸਰੇ ਤਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਰਫਾਂ ਹੇਠ ਸੰਦੂਰ ਜੀ 96 'ਚ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੱਖਤਾ। ਅਕਰਮ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਤਜਮਲ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਬਹੁਤ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵਕਤ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤਜਮਲ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਤਜਮਲ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼। ਯੈਸ, ਨੋ, ਸੌਰੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਚਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਮਹੀਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੱਢ ਆਇਆ। ਜੇ ਬਜ਼ਮੀ ਮੇਰੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ? ਜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਛਪਣ ਵਾਸਤੇ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਜਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਛਪ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਈ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਕੋਲ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਜ਼ਲ ਕੋਲ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਾਏ? ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਭਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਰ ਤਕੀ ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਇੰਜਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਤੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਇਹ ਤਾਬਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਨਸੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਮੇਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲੀਆਤ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਲਟਾ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਠੁਕਰਾਏ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਅਕਰਮ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੱਲੇ ਆਣਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੂਦ ਵੀ ਵੇਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮਹਿਕਮਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਸਾਂ ਜੀ। 30 ਸਾਲ 7 ਮਹੀਨੇ 7 ਦਿਨ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਕ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਹੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੰਦ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਨਸੀਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬਰਫਾ ਹੇਠ ਤੰਦੂਰ ਔਰ ਹਾਮ ਦੀ ਸੂਰੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟ੍ਰਾਂਸ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਖਾਸ,
ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਕਫਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਕਫਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ अर्ज करना चाਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਨੇ ਖਾਲੀ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਲਰਕੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਤੇ ਮਿਸਰਾ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੈਂਦਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਮੈਂ अर्ज करना जी, मैं अर्ज करना। वो बंदा एक पहाड़ ते चढ़ रहा सी, उन्होंने एक आवाज़ आई, रुक जा नहीं तो मर जाएगा। वो एकदम रुक गया। उन्हें देखा कि अगे ना उन्हें आके काड़ा वड्डा पत्थर डिग गया। उन्हें सोचा भी वाकई जे मैं ना रुकदा तो मेरे सिर ते वजना सी, मैं तो मर जाना सी। अगले दिन वो सड़क क्रॉस कर रहा सी, आवाज़ फिर आई, रुक जा नहीं तो मर जाएगा। वो रुक गया। वो बिल्कुल सामने दो कारां आपस में वजियां, तबाही रह गई। उन्हें पूछा, यार तू कौन है, मेरे ते एडा मेहरबान। उन्हें कहा, मैं फरिश्ता वहाँ तो रब ने मेरी ड्यूटी लाई है तेरी हिफाजत दी। उन्हें कह रहा है तू एडा शोखा, उदों किसे सन जिस दिन मेरा ब्याह सी। शादी मेरी हुई सी जी 87 च, ते 2 बेटे एक बेटी फौत हो गए सी ते 2 बेटे ने मेरे को माशाल्लाह जवान ने दोनों। और जरा काले कपड़े वाला बैठा है छोटा है, पाकिस्तान तो बाहर किनिया किताबां छपियां ने ते किहड़ी मतलब छप चुकी है नाम? वो इंडिया दे विच उन्होंने एक 2 किताबां दे विचों सिलेक्शन करके एक किताब छापी सी। पहली किताब उहदा नाम सी कमाल कर दिओ बादशाह। उस तो बाद उन्होंने फिर छापी एक किताब गज़ल धमालां पावे। उस तो बाद उन्होंने एक किताब होर छापी, वो चूंकि हाले मेरे तक पहुंची नहीं, इस वास्ते मैंने उनका नाम ही याद नहीं पिया आंदा। सर मौसीकी का बड़ा गहरा ताल्लुक है शायरी नाल और शायर दा ते मौसीकी भी पसंद जो जी मौसीकी तो बहुत पसंद सी जी मैनू। मैं सी जी हुण आ जिहड़ी मेरी उम्र है, इस उम्र दे विच इहदियां हरकतां करदा बंदा चंगा नहीं लगदा। हाँ जी सुन लेना जी, मारी दियां। हुण लगी होवे तो बंदा की करे। हुण कोई गजल से मौसीकार ने कंपोज की और फिर से गायक ने। हाँ जी वो खान साहब है, उसका नाम मैनूं याद नहीं आ रहा। सवाल और गजल वाला बोल गला वो ਅਸੀਂ तो सुनया मैं वो ना अगर ਅਸੀਂ कभी कुछ किस्मती अगर दो बोल के एंड ते सुना दे और जो राज हो जाती है इन्हें सुन ले ਤੁਸੀਂ तब लोग कह रहे हो मैं कहता नहीं घंट बजी हुई ये तो नाइट करते हो अगर मैं सवाल है कि अक्सर सुनन ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਕਸਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਕਿ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਕੀਏ ਬਿਰਹਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਬਿਰਹਾ ਪੁਜੇ ਸੋ ਤਨ ਜਾਣ ਨਸਾਨ। शिव के वेले वो ही बिरहा वो इश्क बिरहा पीड़ वाली ते
ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੀਰ ਆਈ ਹੈ ਤਜਮਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਸੰਤ ਤੇ ਤਜਮਲ ਕਲੀਮ और शिव कुमार बटालवी का कोई इंस्पायरेशन कभी नहीं हो गई, कोई तलक है, कोई मैं सानू चाहता पैदा मैं अर्ज करना शिव बहुत वड्डा शायर सी और इंसान बहुत वड्डा सी शिव पंजाबी नज़म ते पंजाबी गीत माँ ने जमे ही कोई नहीं जरा शिव वर्गा कहा जाए। ਹੁਣ ਉਹ ਕਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨੇ 6 ਗਜ਼ਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਵੇਖ ਲਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜੋਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ। जिंदगी मेरे मुतलका सवाल नहीं। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿਲਤ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੋਗਵਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਸੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਜਗਤਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਜੀ ਮੈਂ ठीक है जी, तुसी मेरे नाल जो मर्जी करी जाओ। मैं आया जो बैठा जी दोस्त पहला सेशन माइक सॉरी बोलेगा आखिरी सवाल ठीक है बस आखिरी सवाल था आखिरी ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਕਲਾਮ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਂਝਾ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਇੰਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਕਿ ਸਾਧ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧਮਾਲ ਹੈ? बज़मी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੈ ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਸਾਗਰ, ਫਰਾਜ਼, ਮੋਹਸਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਅਸਾਤਿਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਸ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। जी नशिस्त का पहला दौर खत्म होंदा है तो चाय का वक्फा है, चाय पी लो तो फिर उसके बाद असी उसके बाद फिर उस्ताद उन्होंने कोल कलाम सुनांगे।